Today, we are honored to have among us an inspiring personality who serves the nation with courage and commitment. It is a proud privilege to welcome our distinguished officer of the Indian Police Service. A great hand of applause. Of an eminent personality who is a symbol of discipline, dedication and service to the nation. Teachers and my dear students, today is a proud moment. We extend our heartfelt greetings to our respected dignitaries on the stage, our respected and honorable SP Madam and all our management staff. May this auspicious occasion fill our hearts with happiness and unity. Pongal is not just a festival. It is a celebration of gratitude, prosperity, and togetherness. It reminds us to thank the nature for blessing us with a bountiful harvest. Today, our campus is filled with joy, tradition, and festive spirit. This celebration helps us to understand the importance of our culture and values, and it brings us closer to our roots. On behalf of our entire school family, it gives me great honor and immense pleasure to extend a warm and respectful welcome to our esteemed SP Madam Tirumadi Nisha, who has kindly accepted our invitation and graced this Pongal celebration with her august presence. Madam has held several key positions within the Tamil Nadu Police Force prior to her current role to maintain law and order in our country. SP of Central Crime Branch, SP of Mayiladuthurai District, SP of Cyber Crimes Division, DCP of Ambattur,
AIG of Modernization. Since taking charge of the Nilgiris in August 2024, she has focused on traffic management, human-animal conflict, and public safety. Pongal is a festival that teaches us gratitude, harmony, and respect for hard work and discipline, values that are deeply reflected in the life and service of our Honorable SP Madam. Your presence today is truly inspiring for our students as you stand as a symbol of dedication, integrity, and service to society. We are proud and grateful to have you with us on this auspicious occasion. This celebration is not only about tradition and culture, but also about shaping young minds with values of responsibility, unity, and respect for the nation. Your encouragement and blessing will surely motivate our students to grow into responsible and disciplined citizens. Next, I would like to extend my welcome to our management staff. It is our great honor and privilege to warmly welcome our respected correspondent sirs, the backbone and strong pillars of our institution. Through visionary leadership, unwavering support, and constant guidance, you have nurtured the school to flourish like a rich harvest. On this auspicious occasion of Pongal, we express our heartfelt gratitude and extend a warm welcome to you, sirs. Next, I would like to extend all the officials who came here along with the madam. Next, I would like to extend a welcome to our dear teachers, beloved students, and all others, those who are here to enrich these celebrations. Once again, I extend a heartfelt welcome to our respected SP Madam, and we thank you for taking time in your busy schedule to be with us today and make our celebration ever more meaningful and memorable. I once again thank you everyone here for this opportunity. Happy Pongal to everyone. Thank you. It's time to honor our chief guest. I request all the dignitaries on the dais to honor our eminent chief guest by honoring a shawl and memento. Really indeed a proud and memorable day for our school. Thank you, madam, for being here with us. We are very much. கரும்பாக இனிக்கட்டும் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சங்கதிகள் யாவும் வெறும் ஏட்டில் மட்டுமல்லாது ஒவ்வொருவர் மனவீட்டிலும் பொங்கட்டும். சொல் செயல் எல்லாமும் கரும்பாக இனிக்கட்டும். செல்வ செழிப்பு எல்லாம் போதும் என நிறையட்டும். கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் எனும் மொழி மெய்யாகட்டும். மொத்தத்தில் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கட்டும். உயர் பண்பு, நன்றி மறவாமை, தன்னை வாழ வைக்கும் இயற்கைக்கும் இணைந்து இயங்கும் விலங்குகளுக்கும் நன்றி கூறும் தருணமாக பொங்கல் பண்டிகையை தமிழினம் தக்க வைத்து கொண்டுள்ளது. அறுவடை முடிந்த கையோடு அதற்கு காரணமானவர்களை நன்றியோடு நினைவு கூறும் நற்பண்பினை செயல் வடிவமாக பொங்கல் விழா குதூகலத்தோடு கொண்டாடப்படுகின்றது. போகியிலே பழையவனற்றை களைந்து செங்கரும்பும் இளமஞ்சளும் கைகோர்த்து பச்சரிசியுடன் சர்க்கரை கலந்து சூரிய முன்னிலையில் நெருப்பு சுவாலைகளின் அனல் கரங்களால் புது பானையில் பொங்கி வழிய பொங்கலிட்டு மறுநாள் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி கொம்புகளில் மை தீட்டி அலங்கரித்து கழுத்தில் பூச்சூடி அவைகளையும் தன் இணை பணியாளர்களாய் கௌரவித்து நிறைவாக மாநில முகங்களை தரிசித்து நலம் விசாரித்து உறவுகளை
பகிர்ந்திட முகத்திற்கு முகமாய் காணும் திருநாளாய் பொங்கல் விழா 4 நாட்களாய் நடைபெற உள்ளது. Thank you, Madam, for the honors. Sure of new beginnings. To celebrate this beautiful tradition filled with music and dance, our students will now present a vibrant Bogi dance. பழையதை விடுத்து புதியதை வரவேற்கும் போகி திருநாளின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எங்கள் மாணவர்கள் வழங்கும் உற்சாகமிகு போகி நடனம் இப்போது உங்கள் கண்முன். அழகிய தமிழில் ஆனந்த வணக்கம். நீலமலை சாரலில் உதகை வட்டத்தில் ஒய்யாரமாய் நின்றிருக்கும் நம் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து சிறப்பு சேர்த்துள்ள நீலகிரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திருமதி எஸ்.என். நிஷா IPS அவர்கள் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டி பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாய் காக்கி சட்டையில் கம்பீரமாய் வருகை புரிந்துள்ளார். அவருக்கு வீரத்தமிழில் வீர வணக்கம். காவல் என்றாலே வீரம் தானே. கடலுக்கு கரை உண்டு, கல்விக்கு கரை இல்லை. கரையில்லா கல்வி பணிக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் பள்ளி தாளாளர்கள் மூவருக்கும் இனிய தமிழில் இதயக்கனிந்த நல்வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்களும் கூட. நம் பள்ளி அன்றாட நிகழ்வில் அனைத்து விழாக்களிலும் கலந்து கொண்டு அறிவுரை வழங்கும் வழக்குரைஞர் ஐயா திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது அன்பான வணக்கங்கள். நம் பள்ளியின் அஸ்திவாரங்கள் ஆசிரியர்கள், தூண்கள் மாணவ செல்வங்கள் இருவருக்கும் எனது ஆசி வணக்கங்கள். மீண்டும் அவையில் அமர்ந்துள்ள அனைவருக்கும் அழகிய தமிழில் ஆனந்த வணக்கங்கள். நான் இன்று பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளாம் போகியை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். போகி என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும், போகம் என்பது அதன் பொருள். போகி என்றால் வீட்டை சுத்தம் செய்து ஒட்டடை அடித்து நாம் சுத்தம் செய்து சுவாமி படங்களை எல்லாம் சுத்தம் செய்து பூஜையிட்டு அடுத்த நாள் நாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு தயாராய் இருப்பதுதான் போகி. அந்த காலத்தில் பழைய பொருட்களை எல்லாம் எரித்து காற்றை மாசுபடுத்தினாலும் அப்பொழுது அதிகமான வாகனங்களும் அதிகமான தொழிற்சாலைகளும் இல்லாததால் அவற்றால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை குழந்தைகளே. ஆனால் இப்பொழுது நாம் பொருட்களை எரிக்காமல் போகியை கொண்டாட வேண்டும். காற்றை நாம் மாசுபடுத்த கூடாது. குழந்தைகளே, வானத்தை அண்ணாந்து பாருங்கள். வானம் பகலில் சூரிய ஒளியாலும் இரவில் விண்மீன்களாலும் நிறைந்துள்ளது. நீங்கள் கடலை பார்த்திருப்பீர்கள். கடலில் கடல் உயிரினங்களும் உப்பு நீரும் நிறைந்துள்ளது. நீங்கள் நிலத்தை பாருங்கள். நிலத்தில் பயிர்கள் செழித்து வளர்கிறது. காடுகளில் பசுமை செழுமையாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த இயற்கை நம் கண்களுக்கு எல்லாம் வெளிச்சமாக இருக்கிறது குழந்தைகளே. ஆனால் உங்கள் மனம் யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளுக்குள்ளே ரகசியமாக இருக்கிறது. போகி என்றால் நாம் பழையவற்றை கழிந்து புதியன புகுதல் மட்டும் அல்ல குழந்தைகளே. புதியன புகுதல் என்றால் நாம் நல்ல எண்ணங்களை நம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும். தீய எண்ணங்களை நாம் களைந்துவிட வேண்டும். இதுதான் போகி. உங்கள் மனதில் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கிறதா,
தீய எண்ணங்கள் இருக்கிறதா என்று சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கின்றன என்பது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இயற்கையை இறைவன் வெளிப்படையாக படைத்துள்ளான். ஆனால் நம் மனம் மட்டுமே ரகசியமாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது. குழந்தைகளே, உங்களுக்கு நான் 3 பதிவுகளை மட்டும் விட்டு செல்கிறேன். அதை உங்கள் மனதில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் கை விரல்களை பாருங்கள். 10 விரல்கள் இருக்கிறது. இந்த 10 விரல்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றன. ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் மட்டுமே உள்ளது. இந்த 10 விரல்களால் தீமைகளை செய்யவே செய்யாதீர்கள். இது முதலாவது. இரண்டாவதாக, குழந்தைகளை நீங்கள் பாருங்கள். உங்கள் அறிவு பெட்டகம் மூடி இருந்தால் அதை வாசிப்பு என்ற சாவியை கொண்டு நீங்கள் திறந்திடுங்கள். வாசித்திடுங்கள். வாசித்து வாசித்து அதை சுவாசித்து நீங்கள் வளமாய் வாழ்ந்தினீர்கள். வாசித்தவர்கள் தான் இந்த உலகில் வளமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். மூன்றாவதாக, குழந்தைகளே, நீங்கள் உங்கள் மனதில் எந்த ரகசியத்தையுமே பூட்டி வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு அது கண்ணாடி போல் வெளிச்சமாக இருக்கட்டும். நீங்கள் உங்கள் ரகசியங்களை உங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் ஆசிரியர்களிடம் கூறுங்கள். ஆசிரியர்களிடம் சொல்லக்கூடாத ரகசியம் இருந்தால் நம் காவலர்களிடம் சொல்லலாம். காவலர்கள் நமது நண்பர்கள் தானே, அவர்களிடம் கூட நீங்கள் சொல்லலாம். இந்த 3 காரியங்களை மட்டும் உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். போகி என்றால் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்பது அந்த கால தாரக மந்திரம். ஆனால் இந்த காலத்தில் நான் புதிதாக ஒரு மந்திரத்தை சொல்கின்றேன். நீங்கள் நல்ல எண்ணத்தோடு எதை தேடுகிறீர்களோ அது உங்களை வந்தடையும். உங்கள் சிறகுகள் விரிந்து பறக்க ஆரம்பியுங்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம். For the wonderful message, now we have the vibrant Bogi dance. இன்னும் கொஞ்ச நேரமா ஸ்கூலுக்கு போகணும். சீக்கிரம் எந்திரிங்க. அம்மா, இன்னைக்கு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் தாம்மா ஸ்கூல்ல பண்ண போறோம். பொங்கல் செலிப்ரேஷன்னா ஸ்கூலுக்கு போக வேணாமா? சீக்கிரம் எந்திரிங்க. அம்மா, இன்னைக்கு நம்மள சீக்கிரமா எழுப்பிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல போய் பொங்கல் தானே கொண்டாட போறோம். படிக்கவா போறோம்? அம்மா அம்மா, வெளியே எல்லாரும் குப்பையெல்லாம் போட்டு எரிச்சிட்டு இருக்காங்கம்மா. ஆமாம்மா, இன்னைக்கு போகி பண்டிகைல அதனால தான். அப்பா, அப்படின்னா நம்மளும் வீட்டுல இருக்க பழைய பொருட்கள் எல்லாம் எரிச்சிடலாமாப்பா? ஐயையோ, அப்படி இல்லை. எல்லாத்தையும் எரிக்க கூடாது. நம்ம மனசுல இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்களை போக்குறது தான் போகி. அப்படியாப்பா? ஏ பாட்டி வராங்க, வா நம்ம போய் போகியை பத்தி பாட்டி கிட்ட கேட்கலாம். எந்திரிச்சிட்டீங்களா கண்ணுங்களா? எந்திரிச்சிட்டோம் பாட்டி. பாட்டி, போகினா என்ன பாட்டி? போகினாவா? நம்ம மனசுல இருக்கிற கோபம், சோம்பேறித்தனம், பொய், பொறாமை இதை எல்லாத்த போக்கி நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக்கிறது தான் போகி. அப்படியா பாட்டி? இது தெரியாம போச்சே. இவ்வளோ நாள் நான் போகினா பழைய குப்பைகளை எரிக்கிறது தானே நினைச்சேன். அப்படின்னா நான் இனிமே நேரத்தை வீணடிக்கவே மாட்டேன் பாட்டி. நான் இனிமே பொய்யே பேச மாட்டேன் பாட்டி. சரி கண்ணுங்களா, இனிமே இப்படித்தான் நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கணும். சரியா? அம்மா, நாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரோம்மா. சரிம்மா, லஞ்ச் வச்சிருக்கேன், மிச்சம் வைக்காம சாப்பிடுங்க. பொங்கல் நல்லா கொண்டாடிட்டு வாங்க. சரிம்மா, பாய்மா. பாய்ப்பா, போயிட்டு வரேன் பாட்டி. பத்திரமா போயிட்டு வாங்க கண்ணுங்களா. வணக்கம் ஆசிரியரே. வணக்கம் வணக்கம். உள்ள வந்து உட்காருங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல என்ன கொண்டாடுறோம்னு தெரியுமா? பொங்கல் மிஸ். பொங்கலுக்கு முதல் நாள் என்ன கொண்டாடுவோம்? போகி மிஸ். போகி பண்டிகையின் முக்கியத்துவம் என்னன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? எனக்கு தெரியும் மிஸ். என்னன்னு சொல்லு பாப்போம். தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் போக்கி நல்ல எண்ணங்களோடு வாழ்வது மிஸ். பரவாயில்லையே, தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே. அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதும் நம்ம கடமை தான். வாங்க வாங்க, நம்ம போய் கொண்டாட்டத்தை பார்க்கலாம். மலைதான் ஓடி போச்சு போதியாச்சு.
భోగి పండుగంటే కొత్తదనానికి ఆహ్వానం, చెడును వదిలి మారిన మనస్సులు పుట్టే శుభదినం. కొత్త పంటతో ఇల్లు నిండి కొత్త కాంతి పల్లె నిండే సంబరం. కొత్త పంటలు ఇల్లు నిండి కొత్త కాంతి పల్లె నిండే సంబరం. భోగుల్లో భోగుల్లో బంధువులతో నిండిన లోగిళ్ళు, ఊరంతా ఒక్కటై వేసే భోగి మంటలు, ఐక్యంగా ఒక్కటై కలిసిన చేతులు. భోగుల్లో భోగుల్లో భోగి మంటల భోగుల్లో, భోగుల్లో భోగుల్లో భోగ భాగ్యాల భోగుల్లో. பழைய பழக்கங்களை விட்டு நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்து சுற்றுச்சூழலை காப்போம். ஆகியவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் இனிய திருவிழா பொங்கல். அந்த மகிழ்ச்சியும் பாரம்பரியம் வெளிப்படும் வகையில் எங்கள் மாணவர்கள் வழங்கும் அழகிய பொங்கல் நடனம் எங்கள் பள்ளியை எங்கள் எல்லோரையும் எல்லா முறையிலும் வழி நடத்தி செல்லுகின்ற எங்களது தாளாளர் பெருமக்கள் அத்தனை பேரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எங்கள் பள்ளிக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற மூத்த வழிக்கறிஞர் ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எங்கள் பள்ளியின்
சிறப்பு விருந்தினர்களாக வீற்றிருக்கும் அத்துணை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி, இந்த விஷா எங்கள் மாணவியரால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு உன்னத விஷா. திருவிழாக்கள் மலிந்த நன்னாடு நம் பாரத பொன்னாடு. சமய விழாக்கள், தேசிய விழாக்கள், பண்பாட்டு விழாக்கள் என்றெல்லாம் கொண்டாடப்படும் உன்னத விழாக்களில் தை திருநாள், அறுவடை திருநாள், தமிழர் திருநாள் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற இப்பொங்கல் தேய்திங்கள் முதல் நாளில் இவ்வுலக இயங்காற்றலுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்தி போற்றி வணங்கும் விதமாக புது பானையில் புத்தரிசி இட்டு பால் கலந்து தீங்கனி கலந்து பொங்கலாக்கி படைத்து போற்றி வணங்கும் பண்பாடு மாறாத ஒரு பாரம்பரிய திருநாள். அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்பதற்கேற்ப ஆதவனன்றி, அதாவது சூரியனின் உதயமும் செஞ்ஞாயிற்றின் கதிரொளியும் உலக இயங்காற்றலுக்கு அடிப்படை என்கின்ற மேலான தத்துவத்தை உணர்த்தும் அற்புத திருநாள் இந்த பொங்கல் பெருநாள். இதனையே நம் காப்பியத்தில் இளங்கோவடிகள் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும், திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும், மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும், ஆனிரை போற்றுதும் ஆனிரை போற்றுதும் என்கின்ற தன் மங்கள வாழ்த்து பாடலில் இயற்கையை பாராட்டும் நம் பாரம்பரியத்தை சுட்டி இருப்பது நம் அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியே. இயற்கையை போற்றும் நம் பாரம்பரிய பண்பாட்டிற்கு தக்க சான்றாக விளங்குவது இத்தை திருநாள். நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கு இணங்க மனித வாழ்விற்கு மேன்மை தரும் ஆதவனுக்கும் உழவுக்கும் உறுதுணையாக விளங்கும் ஆனிரைகளுக்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கும் நன்னாள் இப்பொன்னாள்.
கடவுளை வணங்கி இங்கு கூட இருக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் எனது முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உழவனின் உயிர் தோழனாக இருந்து உழைத்த கால்நடைகளுக்கு நன்றி கூறும் நோக்கோடு பொங்கல் படைத்து வணங்கும் நிகழ்வே மாட்டுப் பொங்கல். அனைவருக்கும் இனிய மாட்டுப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். பொங்கல் விழாவின் 3ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. உழவு தொழிலுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் கால்நடைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் நாளே மாட்டுப் பொங்கல். இந்நாளையே திருவள்ளுவர் தினம் என்றும் கூறுவார். 2 அடியில் உலகை அளந்தவன் இறைவன், 2 அடியில் உலகை அளந்தவன் இறைவன், 2 வரியில் உலகை ஆண்டவன் வள்ளுவன். உலகியல் உண்மையை உரைத்த ஒரு குறள், உலகையே உயர்த்திய உன்னத திருக்குறள். வாழ்வு மணக்க வந்த வள்ளுவன் வாழ்க, தமிழ் இனிக்க அவர் தந்த திருக்குறள் வாழ்க என்று வள்ளுவனை போற்றி புகழ்ந்து மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாட்டு தொழுவத்தினை சுத்தம் செய்து கால்நடைகளை குளிப்பாட்டுவார்கள். மாடுகளின் கொம்புகளுக்கு வண்ணம் பூசி கொம்பில் சலங்கை கட்டி விடுவார்கள். உழவு கருவிகளை சுத்தம் செய்து சந்தனம் குங்குமம் வைப்பார்கள். தொழுவத்திலேயே பொங்கல் பொங்கி வர கற்பூர தீபாராதனை காட்டப்படும். மாடுகளுக்கு பொங்கல் பழங்கள் மற்றும் கரும்புகளை ஊட்டி மகிழ்வார்கள். மஞ்சு விரட்டு, ஜல்லிக்கட்டு, மாட்டு வண்டி பந்தயம் போன்ற போட்டிகள் மாட்டு பொங்கல் அன்று நடைபெறும். மாடு என்ற சொல்லுக்கு செல்வம் என்று பொருள். எனவே மாடுகளை செல்வமாக கருதி வணங்குகின்றனர். மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் என்னும் ஊரில் மிக சிறப்பாகவும் தமிழர்களின் வீரத்தை பறைசாற்றும் விதமாகவும் ஜல்லிக்கட்டு விமர்சையாக நடைபெறும் என்பது நாம் அறிந்த ஒன்றாகும். கருத்த உடம்போடு கனத்த திமிழோடு கத்தி வீச்சு கொம்போடு காட்டாற்றின் வேகத்தோடு கம்பீரமாய் வந்து நிற்கும் ஜல்லிக்கட்டு காளையன் எங்கள் ஒண்டி வீரன் என்று மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள அன்பையும் நன்றி உணர்வையும் இத்திருநாள் உணர்த்துகிறது. நன்றி, வணக்கம். கடலை பூடிச்ச வண்டி கடலூர் போற வண்டி கடல விலையாகட்டுண்டி நான் கம்மல் செஞ்சு போடுவேன். அரிசி பூடிச்ச வண்டி அரிசி பூடிச்ச வண்டி அவிராசி போற வண்டி அரிசி பூடிச்ச வண்டி அவிராசி போற வண்டி அரிசி விலையாகட்டுண்டி. Matu Pongal is a day dedicated in honoring the cattle, the true partners of farmers in agriculture. Let us enjoy the spirit. விவசாயியின் உழைப்பில் துணையாக இருக்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி கூறும் திருநாள் மாட்டு பொங்கல். அந்த பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்த எங்கள் மாணவர்கள் வழங்கும் அழகிய மாட்டு பொங்கல் நடனம். கைக்குறிச்சி தமிழன் மாடு, மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி கைக்குறிச்சி தமிழன் மாடு. இந்த மாட்டுக்கு ஒரு தங்க நாணயம். வரம்பலே சுத்துது, எங்க வேணாலும் சுத்துது. ஒரு பாப்பி மெத்தை சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். என் பக்கத்துல வா, பிடிச்சு பாரு, பிடிச்சு பாரு. எங்க பக்கத்துல வா. சூப்பரா பிடிச்சு பாரு. ஒரு ஆள் பிடிப்பா கிட்ட சும்மா பிடிச்சுப்பா பிடிச்சுப்பா. மனவே எல்லாம் செய்யல. அந்த மாட்டுக்கு ஒரு தங்க Live Jallikattu for you girls. ஒரு மிக்ஸி, 3 பரிசுகள், ஒரு தங்க நாணயம். பிடிச்சு பாருப்பா. மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி மாடுப்பா. ஏய் வா, ஒரு ஆள் தொடலையே, தொடுவாப்பா. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு தம்பி இப்போது உங்கள் முன். சொல்லாத அப்புறம் தம்பி நீங்க அலங்காநல்லூருக்கு போக வேண்டாம்.
நாடு வெற்றி பெற்றது. ஒரு ஆள் படி. ஒரு ஆள் சூப்பரியா சுத்துதியா குடியா சுத்துதியா மாடு வருது. அழகியா ஒரு ஆள் படி. அழகியா சுத்துதியா அப்படியா ஒரு சைக்கிள் தங்க காசு. கொடை இதுப்பா வெளியே ஒரு பிடி பாப்பா ஒரு ஆளு ஒரு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு கும்பத்தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு. இது ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மது மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மது மல்லிக்கட்டு. கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது ஜல்லிக்கட்டு காலனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது மச்சில் பாட்டு காலனா. காலங்கள பாரு அழகா நல்லூர் தேரு தேரு தள்ளுபிறகு ஊரு தடுக்க நினைக்க நீ யாரு தடுக்க நினைக்க நீ யாரு 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 பாண்டி வாசல்ல திறந்து வைக்கிறோம் தேடி வந்து தான் பம்பிழுக்கிற கோடி பேரு தான் இங்க இருக்கிறோம் வாங்கி கட்டிக்க வந்திருக்கிற. இது மச்சி விரட்டு தாண்டா நீ நெஞ்ச நிமித்தி பாண்டா இது எங்க வீட்டு பிள்ளைங்கடா ஜல்லிக்கட்டு கலைஞடா எங்களோட நீதி உங்களுக்கு செய்தி தடைகளை மீறி குறிச்சுக்கும் தேதி ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு இதிலிருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு. கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது ஜல்லிக்கட்டு காலனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது மச்சில் வரட்டு காலனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது ஜல்லிக்கட்டு காலனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது கும்பு பச்சை சிங்கனா கும்பு பச்சை சிங்கனா இது மச்சில் வரட்டு காலனா.
Thank you, girls. நம் பள்ளியின் பொங்கல் தின விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து சிறப்பித்து சென்ற காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திருமதி நிஷா அவர்களுக்கும் நம் பள்ளியை இன்னும்
எப்படி சிறப்பாக மாற்றலாம், உயர்த்தலாம் என்று பள்ளியை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் நம் பள்ளியின் தாளாளர்கள் அவர்களுக்கும், நம் பள்ளியையும் மாணவர்களையும் பொறுப்பாக நடத்தி செல்லும் நம் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கும், தம் கடமையை செவ்வையே செய்யும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், நாளைய சமூகத்தின் தூண்களாக இருக்கும் என் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் என் இனிய வணக்கத்தோடு பொங்கல் தின வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விவசாயிகளின் உழைப்பையும் இயற்கையின் கொடையையும் போற்றும் ஒரு பண்பாட்டு விழாதான் நம் உழவர் திருநாள். உழவர்கள் சேற்றில் நிதம் உழைப்பதால் தான் நம் தட்டுகளில் தினம் சோறு நிறைகிறது. உயிரை கொடுப்பவன் இறைவன் என்றால் உணவு கொடுப்பவன் கூட இறைவன் தான். நிலத்தில் விதைத்ததெல்லாம் வீடு வந்து சேர விவசாயிகள் சேற்றில் இறங்கி மழை வெயில் என்று பாராமல், பசி தூக்கம் என்று நினைக்காமல், சூரியனின் உதவியுடனும் மழையின் இரக்கத்தோடு வளர்ந்த பயிர்களை எல்லாம் பாதுகாத்து விவசாயத்துக்கு பெருந்துணையாக இருக்கும் கால்நடையின் பங்களிப்போடு பொருட்களை வீடு வந்து சேர்த்து விளைந்ததின் பாதியை தனக்கும், கொஞ்சத்தை அடுத்த வருடத்தின் விதைக்கும், மீதியை விற்று அதில் வரும் காசை சேமித்து வைக்கும் உழவர்களை வணங்கி மகிழும் நாள்தான் இந்த உழவர் திருநாள். நாம் எந்த துறையில் வேண்டுமானாலும் வேலை செய்யலாம், ஆனால் உங்கள் வீட்டில் பகுதி நேரமாய் விவசாயம் செய்யுங்கள். And celebration. It reminds us of the importance of relationship and community bonding. Let us enjoy the happiness through lively காணும் பொங்கல் dance. பொங்கல் திருவிழாவின் நிறைவு நாளான காணும் பொங்கல் உறவுகளின் பாசத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டாடும் நாள். அந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எங்கள் மாணவர்கள் வழங்கும் நடனம் இப்போது உங்கள் முன். இன்று உழவர் திருநாள் மட்டும் இல்லை, உறவுகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாள்தான் காணும் பொங்கல் திருநாள். இதை கன்னி பொங்கல் என்று கூறுவர். ஏன் கன்னி பொங்கல் என்று அழைப்பார்கள் என்றால், கன்னி பெண் மனதில் எந்த விதமான கவலைகள் இருக்காது, இன்பமாய் இருப்பாள். அப்படிதான் இந்த காணும் பொங்கல் அன்றே கவலைகள் மறந்து நம் உறவுகள் வீட்டிற்கு சென்றும், உறவினர்களோடு சுற்றுலா தலங்களுக்கு சென்றும் உணவையும் உணர்வுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் நாள்தான் காணும் பொங்கல். கடவுள் மண்ணின் முதல் விவசாயி, மனிதன் கடவுள் படைத்த முதல் விவசாயி. விவசாயி என்கின்றவன் மண்ணிலே பிறந்து மண்ணிலே வளர்ந்து இந்த மண்ணையும் மக்களையும் காப்பாற்ற தன்னையே அர்ப்பணிக்கின்றவன் தான் விவசாயி.
அது திருநாளே நீளம் விளைஞ்ச மண்ணு அதில் இறங்கி உழடா விளையும் பொண்ணு ஊரு பசிய தீர்க்கும் நம்ம விவசாயி ரெண்டு கண்ணு ஆட்டை வணக்கம் ஆனமுள்ள மனுஷ பயனுகளாக அமுள்ள போன உங்க சீரும் உங்கி குவிது போங்க அடிக்கிற அடியில மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பஞ்சர நீ பாக்க நாம் பணம் சம்பாதிக்க 1000 வழிகள் இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு வேண்டிய உணவை சம்பாதிக்க ஒரு விவசாயியால் மட்டும்தான் முடியும். உழைக்கும் உழவர்களின் இல்லமும் உள்ளமும் பொங்கிட இனிய உழவர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். காலையில் காடு சென்று மாலையில் வீடு திரும்பி மண்ணை பொன்னாக்கும் எனது அருமை விவசாய பெருங்குடி மக்களே, நன்றி நன்றி நன்றி. இதை தவிர எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. வர்றேங்க.
நாட்டு வெங்கதான் ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறா ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ நாட்டு வெங்கதான் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ காட்டோரம் மேயும் குறும்பாடு அத போட்டாதான் நமக்கு சாப்பாடு ஆனா காட்டோரம் மேயும் குறும்பாடு அத போட்டாதான் நமக்கு சாப்பாடு சிறுமா சிறுமே சிறுமா சிறுமே அண்ணாத்த ஆடுறா ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ நாட்டு வெங்கதான் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறா ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ நாட்டு வெங்கதா ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ கோலாட்டம், sound of steps and rhythm. தாண்டியாட்டமும் ஆட தசரா கூட்டமும் கூட குஜராத் குமரிகள் ஆட காதலன் காதலிய தேட அவள் தென்படுவாளோ என கண் மறைவாக இன்று காதல் சொல்வாளோ நெஞ்சோடு அவள் தென்படுவாளோ என கண் மறைவாக இன்று காதல் சொல்வாளோ நெஞ்சோடு அவள் எங்கே என காணாமல் வாழ என்னை தானே வைப்பாளோ அவள் எங்கே என காணாமல் வாழ என்னை தானே வைப்பாளோ தாண்டியாட்டம் ஆட தசரா கூட்டம் கூட குஜராத் குமரிகள் ஆட காதலன் காதலிய தேட வணக்கா 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 Varayattam, the private dance to the நான் beats of rhythm. வாழும் பூமிக்கு வணக்கா இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது ஒருவேளை இருந்தா சாமிக்கு வணக்கம் குத்த வச்சு கூத்து பார்க்கும் உங்களுக்கு வணக்கம் உச்சியிலே வந்து பார்க்கும் நிலாவுக்கு வணக்கம் பரம்பரை சொல்லி தந்த பாட்டுக்குந்தா வணக்கம் நான் பறை கொட்ட தோல் தந்த மாட்டுக்குந்தா வணக்கம் 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 வணக்கம்
சன்னல் வழி தாண்டவ பூனி என் பழைய காலம் தெரியுதடா தாண்டவ பூனி குடிச்சூடு
ముసలి పులి దెబ్బకి ఎంత లేసి పొడికిందో ఏ మూల పండుకుందో రథముకు ఎసుకుంట ఏటుకూరి నాగలక్ష్మి ఎంత దూరం వెళ్ళిందో ఎటు పోయిందో Girls, no dangal, celebrate the Pongal. Hard work and dedication has brought success to our students. Miss Swati, who was second third place in the state level syllabus competition, and Miss Atika, who has participated in the same. Every year, come to Pallaturu, Kalisi Melisi, let's have fun. மகிழ்வோடு கொண்டாடும் பொங்கல் வாசலில் கோலமிட்டு சர்க்கரை பொங்கலிட்டு சூரிய வணக்கமிட்டு கொண்டாடும் தைப்பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொன்மலர் பொங்கல் தித்திக்கும் பொங்கல் நீ கட்டாத பொங்கல்
கட்டாத பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலர் பொங்கல் தித்திக்கும் பொங்கல் தீ கட்டாத பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலர் பொங்கல் தித்திக்கும் பொங்கல் தீ கட்டாத பொங்கல் செங்கருட வெட்டி வந்து முத்தத்திலே போடவா முத்தத்திலே செங்கல் மேல பொங்க பான வைக்கவா ஆனந்தமாய் பாடவா பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் செங்கருட வெட்டி வந்து முத்தத்திலே போடவா முத்தத்திலே செங்கல் மேல பொங்க பான வைக்கவா அழகாக வயக்காட்டின் நெல் இருக்கு அமுதாக அமுதாக செந்தமிழின் சொல் இருக்கு அழகாக வயக்காட்டில் நெல் இருக்கு அமுதாக அமுதாக செந்தமிழில் சொல் இருக்கு தலையாட்டி தலையாட்டி மாடுகளும் காத்திருக்கு வரலாற்றின் தலையாக தமிழினமே காத்திருக்கு தலையாட்டி தலையாட்டி மாடுகளும் காத்திருக்கு வரலாற்றில் தலையாக தமிழினமே காத்திருக்கு உயிரின் மெலடி சொல்லுது தமிழக கீழடி தமிழை போடவா குற்றத்திலே செங்க மேல பொங்க பான வைக்கவா அணையில குத்தம் போது அரிசிதனை போடவா அரிசி பொங்க வேளையிலே ஆனந்தமாய் பாடவா பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் செங்கரும வெட்டி வந்து முற்றத்திலே போடவா முற்றத்திலே செங்க மேல பொங்க பான வைக்கவா அன்பும் அறிவும் பொங்க ஆற்றலும் ஆனந்தமும் பொங்க இனிமையும் இரக்கமும் ஈகையும் பொங்க உண்மையும் உறுதியும் ஊக்கமும் பொங்க எண்ணத்தின் எழுச்சியும் ஏற்றமிகு வளமும் பொங்க அத்துணை நலன்களும் அளவின்றி பொங்க இன்று நம் பள்ளியின் பொங்கல் விழா சிறப்பிக்க வருகை புரிந்து சிறப்பு விருந்தினராய் நம்மை எல்லாம் மகிழ்வித்த நமது நீலகிரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக எங்களது சிறந்தார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய நாள் சிறப்புடன் திகழ நம்மை அன்றாடம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒவ்வொரு இம்மியாக வழிநடத்தி ஊக்குவித்து நம்மை சிரத்தை மேற்கொண்டு திகழும் நம் பள்ளி தாளாளர்கள் நம் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் இங்கு வருகை புரிந்தமைக்கு எங்கள் நன்றிகளை தரம் தாழ்த்தி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். புகையில்லா போகி நல்லெண்ணங்களின் ஒளிமயமான சூரிய பொங்கல் அறுவடை வரை நமக்கு உறுதினை செய்து நம்மை மாட்பிக்கும் மாட்டு பொங்கல் உறவுகளை இணைக்கும் காணும் பொங்கல் என்ற கொண்டாட்டங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நம் கண்முன் நிகழ்த்தி காட்டி தூங்கா நகர் மதுரையா இது பூங்கா நகரமா என்று ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் நம் கண்முன்னே நிகழ்த்தி காட்டி அரிய செயல்களை படைப்பது நம் மாணவ செல்வங்களும் அவர்களை ஆக்குவிக்கும் நம் உடன்பணியாற்றும்
ஆசிரிய பெருந்தகைகள் அத்துணை பேருக்கும் எங்கள் நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். மாணவ கண்மணிகள் அத்துணை பேருக்கும் இனிமையான இந்நாளில் இனிப்பு பொங்கல் வழங்க ஏற்பாடு செய்துள்ள நம் பள்ளி தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை பெரிதும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்படைய எங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாய் இருக்கும் எப்பள்ளி பெற்றோருக்கும் அன்னை சவுண்ட் சிஸ்டம் மற்றும் வினோத் வீடியோ சிஸ்டம் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Somos por el